آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شہر اورنگ آباد میں نئے تعلیمی سال کا دھماکے دار آغاز، میونسپل کارپوریشن اور ضلع پریشد اسکولوں میں پرویش اتسو کا جشن، میئر اور ضلع مجسٹریٹ نے طلباء پر پھولوں کی بارش کر کے کیا ان کا استقبال، معصوم بچوں میں مفت کتابیں اور یونیفارم تقسیم۔ جالنہ میں ریت مافیا کے خلاف پولیس کا بڑا ایکشن، ایک ہی دن میں 5 مختلف مقامات پر چھاپے مار کر 1 کروڑ روپے سے زائد کی غیر قانونی ریت اور 11 گاڑیاں ضبط، پولیس کی دھواں دھار مہم سے مافیا کے حلقوں میں مچی کھلبلی۔ اورنگ آباد کے مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں شاندار تقریب کا انعقاد، قرآن فہمی کورس مکمل کرنے والے ہونہار بچوں میں ہزاروں روپے کے نقد انعامات اور اسناد تقسیم، ممتاز علماء کرام نے عربی زبان اور فہم قرآن کی اہمیت پر دیا زور۔ اور جالنہ سے اورنگ آباد گانجا اسمگل کرنے والا بین ریاستی اسمگلر گرفتار، اسٹیٹ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی شہر کے جالنہ روڈ پر بڑی کارروائی، کار کی اسٹیپنی کے نیچے چھپایا گیا 10.5 لاکھ کا مال ضبط، نیٹ ورک کی تحقیقات شروع۔ اب خبریں تفصیل سے۔ میونسپل کارپوریشن کے اسکولوں میں تعلیمی سال کا آغاز دھوم دھام سے ہوا ہے۔ میئر سمیر راجورکر اور کمشنر امول ایڈگے نے بچوں کا استقبال کر کے کتابیں اور یونیفارم تقسیم کیے۔ واضح ہو کہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے اسکولوں میں نئے تعلیمی سال کا آغاز کسی تہوار کی طرح ہوا۔ ناریگاؤں کے میونسپل اسکول میں منعقدہ مرکزی تقریب میں میئر سمیر راجورکر، ریاستی وزیر اتل ساوے اور میونسپل کمشنر امول ایڈگے نے خود شرکت کی اور اسکول پہنچنے والے بچوں پر پھولوں کی بارش کر کے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر بچوں کو کارپوریشن کی طرف سے مفت کتابیں اور یونیفارم بھی تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح ایک اور شاندار تقریب کراڑ پورے کے پرائمری اسکول نمبر 1 میں ہوئی، جہاں میونسپل اسکول کے سمفنی بینڈ نے خوبصورت دھنیں بجا کر نئے طلباء کا استقبال کیا۔ کارپوریشن کی اس پہل سے اسکولوں کا ماحول انتہائی خوشگوار نظر آیا۔ ضلع میں نئے تعلیمی سال کا آغاز دھوم دھام سے ہوا۔ سندون کے ضلع پریشد اسکول میں ضلع مجسٹریٹ ونائے گوڑا نے خود پہنچ کر بچوں کا شاندار استقبال کیا۔ ضلع اورنگ آباد میں نئے تعلیمی سال 2026-27 کا آغاز انتہائی پرجوش اور خوشگوار ماحول میں اسکول پرویش اتسو کے ساتھ ہوا۔ ساتارہ مرکز کے تحت آنے والے ضلع پریشد پرائمری اسکول سندون میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں ضلع مجسٹریٹ کلکٹر ونائے گوڑا جی سی نے بذات خود شرکت کی۔ انہوں نے اسکول کی دہلیز پر قدم رکھنے والے ننھے اور نئے طلباء کا استقبال پھولوں کے گلدستے اور تعلیمی کٹس دے کر کیا۔ اس موقع پر اسکول کی عمارت کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور بچوں کے چہروں پر ایک الگ ہی خوشی دیکھی گئی۔ ضلع مجسٹریٹ نے اپنے خطاب میں بچوں کو لگن سے پڑھنے کی ترغیب دی اور اساتذہ سے کہا کہ وہ اسکول کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ ہر بچہ تعلیم کی طرف راغب ہو سکے۔ ساتارہ علاقے کے PD جوڑکر پبلک اسکول میں نئے تعلیمی سال کا پہلا دن پرویش اتسو کے طور پر منایا گیا، جہاں بچوں کا روایتی انداز میں شاندار استقبال ہوا۔ شہر اورنگ آباد کے ستارہ علاقے میں واقع PD جوڑکر پبلک اسکول میں نئے تعلیمی سال کے پہلے دن کا استقبال انتہائی روایتی اور پرجوش انداز میں کیا گیا۔ طویل گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اسکول لوٹنے والے بچوں کے چہروں پر ایک الگ ہی رونق تھی۔ صبح 7:30 بجے اسکول کی گھنٹی بجتے ہی اسکول کمیٹی کی چیئرپرسن سویتا کھامگاؤکر اور پرنسپل سابلے ویڈی نے تمام اساتذہ کے ساتھ مین گیٹ پر کھڑے ہو کر بچوں کی آرتی اتاری، انہیں پھولوں کے ہار پہنائے اور تالیاں بجا کر خوش آمدید کہا۔ پہلی بار اسکول آنے والے نرسری کے ننھے بچوں کو نئی کتابیں، کاپیاں، پین، کھلونے اور موتی چور کے لڈو تقسیم کیے گئے تاکہ ان کا دل اسکول کے ماحول میں لگ سکے۔ تعلیمی سال 2026-27 کا آغاز ہو گیا ہے۔ اورنگ آباد میں اسکول کے پہلے دن بچوں کو غباروں سے سجی انوکھی گاڑی میں لایا گیا، جس سے بچے خوش ہو گئے ہیں۔ نئے تعلیمی سال 2026-27 کے پہلے دن بچوں کے دلوں سے اسکول کا خوف دور کرنے اور تعلیم کے تئیں ان میں محبت پیدا کرنے کے لیے اورنگ آباد میں ایک انوکھا
تجربہ کیا گیا۔ عام طور پر بچے پہلے دن اسکول جانے میں کتراتے ہیں اور روتے ہیں، لیکن یہاں بچوں کو اسکول لانے کے لیے ایک خاص گاڑی کو رنگ برنگے غباروں اور خوبصورت پھولوں سے محل کی طرح سجایا گیا۔ جب یہ سجی ہوئی گاڑی بچوں کو ان کے گھروں سے لینے پہنچی تو بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سجی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کر گانے گاتے ہوئے اسکول پہنچنے کے اس آئیڈیا کی والدین اور مقامی شہریان نے دل کھول کر تعریف کی اور اسے ایک یادگار شروعات قرار دیا۔ جالنہ میں ریت مافیا کے خلاف پولیس ایکشن موڈ میں ہے۔ ضلع میں مختلف مقامات پر چھاپے مار کر 1 کروڑ روپے کا مال ضبط کیا گیا، جس سے مافیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ضلع جالنہ میں ریت مافیا کے خلاف پولیس نے اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ تیغبیر سنگھ سندھو اور ایڈیشنل پولیس سپرنٹینڈنٹ وکرم سالی کی رہنمائی میں اسسٹنٹ پولیس انسپکٹر سنیہا کریواڑ کی ٹیم نے ضلع میں ایک ہی دن 5 مختلف مقامات پر اچانک چھاپے مارے۔ اس دھماکے دار کارروائی کے دوران پولیس نے 11 گاڑیوں سمیت 515 براز غیر قانونی ریت کا ذخیرہ ضبط کیا ہے، جس کی کل مالیت 1 کروڑ روپے سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کی اس اچانک اور سخت کارروائی سے ریت مافیا کے حلقوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ پولیس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ریت چوری اور غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے خلاف یہ مہم آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح سختی کے ساتھ جاری رہے گی۔ جالنہ کے ایم ڈی ڈرگز معاملے میں پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے، جہاں ممبئی کے بھیونڈی سے ماسٹر مائنڈ افضل خان کو گرفتار کر کے 4.5 لاکھ کا مال ضبط کیا گیا۔ شہر جالنہ میں 5 دن قبل ایم ڈی یعنی میفیڈون ڈرگز کی ضبطی کا ایک بڑا معاملہ سامنے آیا تھا۔ اس ہائی پروفائل کیس کی تحقیقات کے دوران جالنہ پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے اور اس کے تار ممبئی سے جڑے پائے گئے ہیں۔ پولیس کی خصوصی ٹیم نے ممبئی کے بھیونڈی علاقے میں چھاپہ مار کر ڈرگز سپلائی نیٹ ورک کے اہم ماسٹر مائنڈ افضل خان کو دھر دبوچا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 4.5 لاکھ روپے مالیت کا ممنوعہ مال ضبط کیا ہے۔ اس کیس میں پہلے بھی ایک مفرور ملزم کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جس سے پوچھ گچھ کے بعد اس اہم کڑی کا انکشاف ہوا۔ پولیس اب اس بات کی گہرائی سے جانچ کر رہی ہے کہ شہر میں یہ ड्रग्ज کس के ذریعے और कहाँ सप्लाई की जा रही है। मागील आठवड्याला कदीम जालना पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत एमडी ड्रग्जवर कारवाई झाली होती। त्याच्यामध्ये 2.6 ग्राम एमडी आम्ही पकडला होता। त्याच्यामध्ये जे आरोपी गुन्ह्यामध्ये होता त्याच्याकडून विचारपूस करून आम्ही बॅकवर्ड लिंकेजेस शोधून काढले आहेत आणि मुंबईवरून एक माणूस ताब्यातमध्ये घेतला आहे आणि तिच्याकडून मॅक्सिमम रिकव्हरीचे आमचे प्रयत्न चालू आहेत। आमच्या जे बॅकवर्ड लिंकेजेसची पूर्ण तपास आहे ते आता चालू आहेत। अजून आम्हाला होप आहेत की ह्याच्याकडून आम्ही मॅक्सिमम रिकव्हरी करू शकता आणि इथून बॅकवर्ड लिंकेजेस कुठले आहेत ते पण आम्ही शोध करतो। शहर के जिनसी इलाके में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करके गरीबों और बच्चों के राशन का काला बाजार बेनकाब किया। इस कार्रवाई में 17 लाख का माल जब्त किया गया। औरंगाबाद के जिनसी पुलिस स्टेशन की हदूद में क्राइम ब्रांच ने एक इंसानियत सोज काला बाजारी का पर्दाफाश किया है। रहमानिया कॉलोनी के एक गोदाम पर जब पुलिस इंस्पेक्टर गजानन कल्याणकर की टीम ने महकमा सप्लाई और बच्चों की तरक्की के अफसरान के साथ छापा मारा तो वहां का मंजर देखकर सब दंग रह गए। हुकूमत की तरफ से आंगनवाड़ी के गरीब और ग़िज़ाई क़िल्लत के आश्कार बच्चों और हामिला माओं के लिए मुफ्त दिए जाने वाले न्यूट्रिशन पाउडर और चावल के पैकेट्स को फाड़कर उन्हें खुले बाजार में बेचने का धंधा चल रहा था। पुलिस ने मौके से 17,06,500 रुपये का माल और गाड़ियां जब्त करके समीर, फहाद और फरदीन नामी 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 दीगर फरार होने में कामयाब रहे। शहर के कैमरी चौक पर कांग्रेस ने किसानों के मुतालबात के लिए रास्ता रोको एहतजाज किया। मुतालबात पूरे न होने पर तहरीक तेज करने का इंतबाह भी दिया गया। किसानों के सुलगते हुए मसाइल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने औरंगाबाद के कैमरी चौक पर एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया। किसानों की सरसरकट यानी मुकम्मल कर्ज माफ़ी और खाद की खरीदारी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लाजमी शर्त को फौरी ख़त्म करने के मुतालबे को लेकर कांग्रेस कारकुनान ने सड़क जाम कर दिया। इस रास्ता रोको तहरीक की वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं और ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। मुजाहरे की क़ियादत कर रहे नवमुंतखब रुकन पार्लियामेंट कल्याण काड़े ने हुकूमत पर किसान दुश्मन होने का इल्ज़ाम लगाया और इंतबाह दिया कि अगर किसानों के मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम नहीं किया गया तो पूरे ज़िले में इससे भी ज़्यादा शदीद और तीखा एहतजाज किया जाएगा।
RTO ملازمین نے حکومت کے خلاف بڑے احتجاج کا بگل بجا دیا ہے۔ طویل عرصے سے زیر التوا مطالبات اور پروموشن قوانین نہ بننے پر ملازمین میں شدید ناراضگی ہے۔ 2 جون اور 9 جون کے علامتی احتجاج کے بعد اب بات آر یا پار کی پوزیشن پر پہنچ چکی ہے۔ جی ہاں، انتظامیہ کی مسلسل لاپرواہی کے خلاف اب RTO ملازمین نے 16 جون 2026 سے ریاست بھر میں غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال پر جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، جس سے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور لائسنسنگ جیسے سرکاری کام کاج بری طرح ٹھپ ہونے کا خطرہ ہے۔ ملازمین کا موقف ہے کہ 4.5 سال گزر جانے کے باوجود سروس رولز اور پروموشن کی پالیسی واضح نہیں کی گئی، جس سے کلرک اور دیگر عملے کا شدید مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ منسٹر اور کمشنر کی جانب سے ماضی میں دی گئی یقین دہانیوں پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکومت اس غیر معینہ مدت کی ہڑتال کو روکنے اور عوام کو بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے فوری اور مثبت قدم اٹھاتی ہے یا نہیں۔ मागील सातत्याने 2016 पासून आपल्या आकृतीबद्धाची सुरुवात जुलै 2016 मध्ये झाली, तो 2022 मध्ये मंजूर झालेला आहे। 2022 पासून सद्यस्थितीपर्यंत महाराष्ट्रातील संबंध कर्मचारी संपूर्ण संवर्गातील आकृतीबद्ध तत्वरतेने व 100% लागू व्हावा याच्यासाठी सातत्याने शासनाकडे विनंती करत आहेत, संघटना पाठपुरावा करत आहेत व मागील 2 तारखेला आम्ही 2 तासाचे आंदोलन, त्यानंतर 9 तारखेला 1 दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण व या असे असताना शासनाने आमच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे। त्यामुळे नाविलाज असो संघटनेला व संपूर्ण कर्मचारी महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना दिनांक 16 जून 2026 पासून बेमुदत संपावर जावे लागत आहे। आमची शासनाकडे व प्रशासनाकडे आग्रहाची विनंती आहे की कर्मचाऱ्यांच्या निगडीत आकृतीबंध असो, प्रमोशन असो, वेतनवाढ असो, पदनाम असो, या संपूर्ण मागण्या सत्वर व तात्काळ मंजूर करण्यात यावा। त्यासाठी आम्ही उद्यापासून संपावर जात आहे। धन्यवाद। राज्यभरातील RTO ऑफिसचे महाराष्ट्रातील सर्वच कर्मचारी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी संपावर जात आहेत। त्यामध्ये मुख्यत्वे मागण्या ह्या सेवा प्रवेश नियम असतील किंवा पदोन्नती असेल, पदनाम बदल असेल, अशा अनेक मागण्या आहेत। विभागाचा आकृतीबंध होऊन आज 4 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे, तरी लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्याच्या कोणत्याही मागण्या शासन स्तरावरून मान्य होताना दिसून येत नाही। त्यामुळे आम्ही दिनांक 2 तारखेला 2 तासाची उग्र निदर्शनं केली होती, त्यानंतर 9 तारखेला 1 दिवसाचा लाक्षणिक संप केला आणि शासनाचं आमच्या मागण्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु शासन स्तरावरून कोणत्याही प्रकारे आम्हाला न्याय मिळाला नाही। त्यामुळे आम्ही दिनांक 16 पासून राज्यभरातील सर्वच कर्मचारी बेमुदत संपावर जात आहोत। औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक शानदार रस्म तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान कुरान फहमी कोर्स मुकम्मल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की गई। तकरीब में बड़ी तादाद में जय्यद उलमा किराम और मुअज़्ज़िज़ीन शहर की मौजूदगी रही। औरंगाबाद के मजनू हिल में वाक़ मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में आज कुरान फहमी कोर्स के बच्चों के दरमियान 88,500 रुपये के नकद इनामात तकसीम किए गए। ये कोर्स 4 मई से 4 जून के दरमियान नौखंडा मस्जिद भड़कल गेट में मुनक़िद किया गया था, जहाँ तलबा को अरबी ग्रामर सिखाए गए ताकि वो कुरान पाक का लफ्ज़ी तर्जुमा सीख सकें। मुकाबले में लड़कों में हाफिज़ मोहम्मद अमान, हाफिज़ ज़ुहैब ख़ान और हाफिज़ शेख मुस्तकीम ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि लड़कियों में समिया बेगम, तस्नीम सुरैया और सैयद समिया सर फहरिस्त रहीं। तकरीब के दौरान पहले इनाम के तौर पर 5,000, दूसरे के लिए 3,000 और तीसरे इनाम के लिए 2,000 रुपये नकद दिए गए, जबकि तमाम शुरका को असनाद भी पेश की गईं। इस मौके पर अमीर शरीयत मराठवाड़ा मुफ्ती मोइज़ुद्दीन कासमी ने महफिल की कबूलियत के लिए दुआ फरमाई। जलसे से डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी, मुफ्ती नईम नदवी, मुफ्ती अब्दुल रहीम, कारी अब्दुल्ला मारकोनी और डॉक्टर मुस्तफ़ा ख़ान नदवी जैसे मुमताज़ उलमा और दानिशवरों ने खिताब किया, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर सुहेल ज़कीउद्दीन ने अंजाम दिए। मुक़र्रिरीन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अरबी ज़ुबान सीखे बग़ैर कुरान को समझना मुश्किल है, इसलिए इल्मुल कुरान वल हदीस अकेडमी लोगों को अरबी ग्रामर सिखा रही है, जिसमें ताउन की अशद ज़रूरत है। ज़िले के कई ज़िला परिषद स्कूल खस्ता हाली का शिकार हैं। ज़िले के 2054 में से 1222 स्कूलों को फौरी मरम्मत की ज़रूरत है, जिससे बच्चों का मुस्तकबिल ख़तरे में है। आया रहे कि तालीमी साल का आगाज़ तो हो गया है, लेकिन औरंगाबाद के देही इलाकों में स्कूलों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। ज़िला परिषद के तहत आने वाले
2054 स्कूलों में से 1222 स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतें शदीद मरम्मत की मुंतज़िर हैं। कहीं खिड़कियां टूटी हुई हैं, कहीं फर्श उखड़ चुके हैं तो कहीं छत के पतरे सड़ चुके हैं। बारिश का मौसम शुरू होते ही इन क्लास रूम्स में पानी टपकने लगता है, जिसकी वजह से मासूम बच्चों को इंतहाई ख़तरनाक हालात में बैठकर तालीम हासिल करनी पड़ रही है। हर साल हुकूमत की तरफ से स्कूलों की देखभाल के लिए करोड़ों का फंड जारी तो होता है, लेकिन फाइलों से निकलकर ज़मीन पर काम की रफ्तार इतनी सुस्त है कि वालिदैन और असातिज़ा में इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नाराज़गी देखी जा रही है। इतवार की छुट्टी मनाने दोस्तों के साथ सिल्ली भुंजन गए एक 26 साला नौजवान की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। ताहम वाक़े की इत्तला के बाद फायर ब्रिगेड ने लाश को बाहर निकाल लिया है। ताल्लुका खुल्दाबाद के सिल्ली भुंजन इलाके में इतवार की छुट्टी का लुत्फ़ उठाने गए 4 दोस्तों की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब उनका एक साथी तालाब में डूब गया। वालूज के छत्रपति नगर का रहने वाला 26 साला मनोज भाऊ साहब साठे अपने 3 दोस्तों के साथ दत्त मंदिर के करीब वाक़ तालाब पर घूमने गया था। गर्मी की वजह से वो तालाब में नहाने के लिए उतरा, लेकिन पानी की गहराई का सही अंदाज़ा न होने की वजह से वो गहरे पानी में चला गया और डूब गया। दोस्तों की चीख व पुकार सुनकर मकामी लोग जमा हुए और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया और नौजवान की लाश को बाहर निकाला, जिससे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। शहर के शिवाजी नगर अंडरपास में भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। दोनों तरफ गार्ड्स नस्ब किए गए हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। शहर के शिवाजी नगर अंडरपास भुयारी मार्ग में अब भारी गाड़ियों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD ने कार्रवाई करते हुए अंडरपास के दोनों दाखिली रास्तों पर लोहे के मजबूत हाई गार्ड्स नस्ब कर दिए हैं, जिसके बाद अब ऊंची और भारी गाड़ियां इस रास्ते में दाखिल नहीं हो सकेंगी। सिटी इंजीनियर संजय कोमड़े ने बताया कि ममनुआ अहकामात के बावजूद कई ट्रक और भारी गाड़ियां यहां से गुजर रही थीं, जिसकी वजह से अंडरपास में घंटों ट्रैफिक जाम रहता था और आम शहरियान को शदीद परेशानी होती थी। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर अब किसी ने ज़बरदस्ती गाड़ी ले जाने की कोशिश की तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जालना से औरंगाबाद गांजा स्मगल करने वाले एक बैन रियासती स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए 10.5 लाख का माल जब्त किया। वाज़ेह हो कि जालना से औरंगाबाद में नशा आवर अशिया की स्मगलिंग करने वाले नेटवर्क पर स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने कारी ज़र्ब लगाई है। सुपरिंटेंडेंट अभिनव बालोरे की क़यादत में पुलिस टीम ने जालना रोड पर जाल बिछाकर एक पुरतायुश कार को रोका। तलाशी लेने पर कार की स्टेपनी के नीचे छुपाए गए गांजा के पैकेट्स बरामद हुए। कार्रवाई में 9.60 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत 4.5 लाख रुपये है। कार समेत कुल 10,53,000 का माल जब्त किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम बद्रीनाथ खरमुटे ने इंकशाफ किया कि वो ये गांजा मकामी पेडलर्स को 25 से 50,000 रुपये किलो के हिसाब से बेचता था। मुलजिम के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। औरंगाबाद दही पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में गैर कानूनी देसी कट्टे और कारतूस के साथ 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 76,000 रुपये का माल जब्त किया। औरंगाबाद की लोकल क्राइम ब्रांच ने गैर कानूनी हथियार रखने वालों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाते हुए 2 अलग अलग मकामात पर छापे मार कर 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई भंडाला फाटा इलाके में की गई, जहां किशोर जाधव नामी 28 साला नौजवान को देसी कट्टे और एक जिंदा कारतूस के साथ दबोचा गया। दूसरी कार्रवाई खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर बिड़किन इलाके में की गई, जहां पुलिस ने जाल बिछाकर गणेश अघड़े को गिरफ्तार किया। उसके पास से भी एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों मुलजिमान के खिलाफ गंगापुर और बिड़किन पुलिस स्टेशनों में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं और पुलिस हथियारों के मंबे का पता लगा रही है। ताल्लुका कन्नड़ के मौजूदा खानदेश एक्सप्रेस हाईवे के खिलाफ किसानों ने एहतजाज किया है। किसानों ने MLA संजना जाधव को मेमोरेंडम सौंपकर इस प्रोजेक्ट को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। खानदेश जलगांव और औरंगाबाद को जोड़ने वाले मौजूदा खानदेश 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। कन्नड़ की MLA संजना जाधव, सब डिविजनल ऑफिसर और तहसीलदार को दिए गए एक मेमोरेंडम में किसानों ने इस प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया है। किसानों का कहना है कि ये हाईवे फुलमरी, कन्नड़, सिल्लोड़, सोएगांव और पाचोरा ताल्लुका के ज़रख़े ज़रई इलाकों जैसे डोंगरगांव, सारोड़ा,
नाचनवेल और घाट नांद्रा से गुजरेगा, जिससे कई खानदान बेज़मीन और बर्बाद हो जाएंगे। किसानों ने वाज़ेह किया है कि जब स्टेट हाईवे 48 की तामीर नौ का काम पहले ही से जारी है और मुतबादिल अच्छे रास्ते मौजूद हैं, तो इस नए हाईवे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इंतज़ामिया ने ज़बरदस्ती काम शुरू किया तो बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी। ताल्लुका कन्नड़ के आड़गांव में एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जहां खाने और पानी की तलाश में भटकने वाली एक नील गाय गड्ढे में गिरने की वजह से मौत का शिकार हो गई। ताल्लुका कन्नड़ के आड़गांव के करीब एक दिलदोज वाक़या पेश आया, जहां शदीद गर्मी और कहत जैसे हालात के दरमियान खाने और पानी की तलाश में भटकने वाली एक मासूम नील गाय मौत की आगोश में चली गई। सिल्लोड़ कन्नड़ मेन रोड से मुत्तसिल अप्पा साहब भोसले के खेत के गट नंबर 144 में रास्ता अबूर करते वक्त ये नील गाय एक गहरे गड्ढे में गिर गई और दम तोड़ गई। मकामी शहरी गणेश आढ़ाव ने फौरी तौर पर मुतल्लिका ऑफिसर देवीदास थोरात को मुत्तला किया, जिन्होंने महकमा जंगलात के फॉरेस्ट ऑफिसर खान अली और गार्ड इंगले को मौके पर बुलाया। नाचनवेल के वेटरनरी डॉक्टर तैयब अत्तार ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर नीलगाय का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद महकमा जंगलात ने गड्ढा खोद कर सुपुर्द खाक किया। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर औरंगाबाद में नए तालीमी साल का धमाकेदार आगाज। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला परिषद स्कूलों में प्रवेश उत्सव का जश्न। मेयर और जिला मजिस्ट्रेट ने तलबा पर फूलों की बारिश करके किया उनका इस्तकबाल। मासूम बच्चों में मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम। जालना में रेत माफिया के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। एक ही दिन में 5 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 1 करोड़ रुपये से जायद की गैर कानूनी रेत और 11 गाड़ियां जब्त। पुलिस की धुआंधार मुहिम से माफिया के हलकों में मची खलबली। औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में शानदार तकरीब का इनेकाद। कुरान फहमी कोर्स मुकम्मल करने वाले होनहार बच्चों में हज़ारों रुपये के नकद इनामात और असनाद तकसीम। मुमताज़ उलमा किराम ने अरबी ज़ुबान और फ़हम कुरान की अहमियत पर दिया जोर। और जालना से औरंगाबाद गांजा स्मगल करने वाला बैन रियासती स्मगलर गिरफ्तार। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट की शहर के जालना रोड पर बड़ी कार्रवाई। कार की स्टेपनी के नीचे छुपाया गया 10.5 लाख का माल जब्त। नेटवर्क की तहकीकात शुरू। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।